हाँ जी, अज असीं डैमोक्रेसी बारे पढ़ांगे। तुहाडी स्क्रीन के उपर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट शो हो रहे होणगे, असीं उन्हां नूं डिस्कस करांगे। डैमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इलैक्टेड बाय द पीपल। डैमोक्रेटिक इस तरह की सरकार है, लोकतंत्र इस तरह की सरकार है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है। इन अ डैमोक्रेटिक कंट्री पीपल इलैक्ट देयर रिप्रजेंटेटिव थ्रू इलैक्शनस टू फॉर्म द गवर्नमेंट। लोकतंत्र की सरकार दे विच लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं जो कि सरकार बनाते हैं। इन अ डैमोक्रेटिक कंट्री देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैड। किसी भी लोकतंत्रिक सरकार दे विच दो तरह के हैड्स होंदे ने, एक नॉमीनल होंदा है ते एक रियल होंदा है। नॉमीनल हैड वो होंदा है जो अपनी शक्तियाँ अपने मुताबिक वरत नहीं सकता, ते रियल हैड वो होंदा है जो शक्तियाँ वरत सकता है। साडे देश दे विच जिहड़ा प्रेजिडेंट है वो नॉमीनल हैड है, ते राज्यां दे विच गवर्नर जिहड़ा हैगा वो नॉमीनल हैड है, ते प्राइम मिनिस्टर रियल हैड है सेंटर दे विच, ते राज्यां दे विच रियल हैड है चीफ मिनिस्टर। हाँ, अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक कंट्री जिहदे विच कि जिहड़ा नॉमीनल हैड है, जिहड़ा प्रेजिडेंट है, अगर वो चुनिया जाता है लोगों के नुमाइंदियां द्वारा, उन्होंने डैमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं। इस तो अगे एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है इब्राहिम लिंकन की। इब्राहिम लिंकन ने डैमोक्रेसी की एक डेफिनेशन दी सी। उन्हें कहा सी डैमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट, एक तरह की सरकार है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इस तो बाद एक इंपॉर्टेंट जी चीज़ आती है वो हैगी है जी कि डैमोक्रेसी द वर्ड जोड़ा है कित्थों ओरिजिनेट होया, कित्थे इसका जन्म कित्थे होया इस वर्ड का। ये होया सी जी ग्रीक सिटी ऑफ एथन्स दे विच इसका जन्म होया। ते पूरे वर्ल्ड दे विच एक कंट्री है स्विट्जरलैंड, वो इक्को एक कंट्री है जिथे डायरैक्ट डैमोक्रेसी वरती जाती है। अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वह है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमोक्रेसी। और डैमोक्रेसी किन्ने तरह की होंदी है? डैमोक्रेसी मोटे तौर पर दो तरह की होंदी है। एक पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ डैमोक्रेसी होंदी है, एक प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ डैमोक्रेसी होंदी है। साडे देश दे विच पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ डैमोक्रेसी हैगी है, जिथे कि जिहड़ा रियल हैड है वो प्राइम मिनिस्टर है, ते जिहड़ा नॉमीनल हैड है वो हैगा जी तुहाडा प्रेजिडेंट। दूसरे प्रकार की डैमोक्रेसी होंदी है प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ डैमोक्रेसी है। ये फॉर्म ऑफ डैमोक्रेसी जिहड़ी हैगी है ये अमेरिका 'च वरती जाती है, जिसका का प्रेजिडेंट जिहड़ा हैगा वो डायरैक्टली चुनिया जाता लोगों के द्वारा। इस तो बाद जिहड़ी अनदर फॉर्म ऑफ डैमोक्रेसी हैगी वो यूनिटरी ते फैडरल डैमोक्रेसी होंदी है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ डैमोक्रेसी अमेरिका दे विच पाई जाती है, ते फैडरल फॉर्म ऑफ डैमोक्रेसी हिंदुस्तान दे विच साडे भारत विच पाई जाती है। फैडरल फॉर्म ऑफ डैमोक्रेसी दे विच इसकी खासियत की है? इसकी खासियत हैगी जिहड़ा साडा संविधान है वो रिटन विच होंदा है ते रिजिड होंदा है। ये लिखित विच होंदा है ते ये कठोर होंदा है, इहनूं आसानी नाल बदलिया नहीं जा सकदा। इस तो इलावा फैडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे विच की होंदा है डिवीजन ऑफ पावर होंदियां ने, जाने कि जिहड़ियां साडीआं पावर हैगियां ने वो डिवाइड होंदियां। डिवाइड इसका मतलब यह है कि इसदे विच जिहड़ा राज है संविधान दे विच राज्यां दियां कानून बनाउण दी शक्तियां दसियां होईयां कि तुसीं इन्हां मामलिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ कानून बना सकते हो, तो केंद्र इन्हां मामलिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ कानून बना सकता है। इस तो इलावा जिहड़ी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पावरां ਤਾਂ डिवाइड ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ और स्टेट गवर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ कि फैडरल ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। बट ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ज़्यादा पावरफुल ਹੁੰਦਾ है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ रिप्रजेंटेटिव डैमोक्रेसी है। इसका मतलब की है कि लोग अपने नुमाइंदे आप चुनते हैं, इनडायरैक्ट डैमोक्रेसी हैगी है। इस तो बाद असी नुमाइंदे चुनांगे किवें? इनू चुनन दे लई साडे संविधान दे विच एक इलैक्शन कमीशन नां दी संस्था का जिक्र किया गया है। इहदे विच एक इलैक्शन कमिश्नर हुंदा है ते जिसका फर्ज हुंदा है इत्थे इलैक्शन कराउण दा। जिहड़ा इलैक्शन कमिशन हुंदा है ये भारतीय राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इलैक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की रिस्पोंसिबिलिटी होंदी है हर एक प्रकार के इलैक्शनस जो साडे देश विच होंदे आ उन्होंने कंडक्ट कराना, चाहे वो सेंटर दे होण, चाहे वो स्टेट दे होण, चाहे लोकल सैल्फ गवर्नमेंट दे होण, जो असीं पहले लैक्चर विच डिस्कस किया सी। अगला पॉइंट है इंडिया विच पहले वोट पाउण की उम्र 21 साल होंदी सी, जिन्हों घटा के 18 साल कर दिता गया। इन डैमोक्रेटिक कंट्री किसी भी लोकतांत्रिक देश के विच दो तरह के इलैक्शन करवाए जाते हैं। एक होंदे ने जनरल इलैक्शन ते एक होंदे ने मिड टर्म इलैक्शन। जनरल इलैक्शन जिहड़े हैगे ने वो पार्लीमेंट ते स्टेट असैंबलीज दे विच होंदे ने जदों उसकी टर्म खत्म हो जाती है। मान लो कि पार्लीमेंट की टर्म जिहड़ी हैगी है, लोक सभा की टर्म जिहड़ी हैगी है 5 साल की है,
5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਟਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ MLA ਜਾਂ MP ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਬਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਟਨੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗਾ। ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਆਫਿਸਰਸ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਫ ਵੋਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4 ਜਾਂ 5 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 'ਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।